دینی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر علم المیراث کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر علم المیراث کی ترغیب دی ہے۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، علم اٹھا دیا جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنے فتنے ظاہر ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے کہ دو آدمی میراث کے معاملے میں آپس میں اختلاف کریں گے اور کوئی آدمی ان کے مابین فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم المیراث جاننا اور اس سے سیکھنا یہ آدھا علم ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو علم دنیا سے اٹھایا جائے گا وہ علم المیراث ہوگا۔ علم المیراث کے 3 اہم جز ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک ہوتا ہے مورث، اور ایک ہوتا ہے وارث، اور ایک ہوتا ہے موروث۔ مورث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ میت جس کا ساز و سامان، مال و دولت، جائیداد دوسروں کی طرف منتقل ہو جائے۔ وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ مال، دولت، ساز و سامان، جائیداد جو مرنے والے آدمی کی طرف سے اس کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور موروث کہتے ہیں ہر وہ مال، ہر وہ دولت، ہر وہ جائیداد جو آدمی چھوڑ کر کے چلا جائے، آدمی مر جائے، جو کچھ پیچھے اس نے چھوڑا، چاہے وہ سامان ہے، چاہے مال و دولت ہے، چاہے وہ جائیداد ہے، اب جو کچھ اس نے چھوڑ دیا ہے ان تمام کے اندر 4 حقوق ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ آدمی فوت ہو گیا، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس چھوڑے ہوئے مال کے اندر سے اسے کفن دفن دیا جائے۔ اس کے بعد جو بچ جائے اس کے اندر سے قرض ادا کر دیے جائے اگر اس کی ذمہ ہے۔ اگر اس کی ذمہ قرض نہیں ہے تو اس نے جو جائز وصیت کی ہے 1/3 تک اسے نافذ کیا جائے۔ دیکھیے بھائی، اگر کسی کے اوپر قرض ہے لیکن ورثہ اس کے قرض کو ادا نہیں کرتے، قرض کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے مقروض آدمی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ جب بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی مقروض ہے، نبی علیہ السلام اس آدمی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے فرمایا قرض، مرض، فرض، ان تینوں کو معمولی مت سمجھے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کچھ اس نے چھوڑ دیا اس سے ان کے ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ اور یہ تقسیم کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہے اور واجب ہے۔ یہ تقسیم کس طور پر ہو، کیسے کی جائے؟ عام طور پر جب آدمی مرتا ہے تو اس کی اولاد کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، ان کے والدین اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، تو چھوڑنے والے اس کی بیوی ہیں اور اس کی اولاد ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین بھی زندہ ہے، بیوی بھی زندہ ہے، اور اسی طریقے سے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مر جاتا ہے ماں باپ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور بعض دفعہ صرف بیٹے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔
بعض दफ़ा सिर्फ बेटी है और कुछ भी नहीं है, तो बहुत सारे सूरतें बन जाती हैं। मुख्तलिफ औलाद की सूरतों में विरासत की मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं। आसान तरीके से इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर आदमी फौत हो गया, माँ बाप भी ज़िंदा है, बीवी भी है, बेटा भी है और बेटी भी है। इतनी बात याद रखें कि शरीयत ने जिनके हिस्से मुतय्यन किए हैं उनको तो उतना हिस्सा दिया जाएगा। जिस तरीके से बीवी के लिए 8वां हिस्सा है, माँ बाप के लिए 6ठा हिस्सा है। अब उसके बाद जो औलाद है, 2 बेटियों को जितना हिस्सा मिलता है उतना हिस्सा एक बेटे को मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक बेटा और एक बेटी है तो बकाया माल के 3 हिस्से बनाए जाएंगे। एक हिस्सा बेटी को मिल जाएगा और 2 हिस्से बेटे को मिल जाएंगे। ये उसकी तरीक़ा है। लेकिन जब मुआशरे के ऊपर नज़र दौड़ाई जाती है और आज के मुआशरे का जायज़ा लिया जाता है, मैं सिर्फ इस इलाके की बात नहीं कर रहा बल्कि हमारे पूरे बरसग़ीर पाक व हिंद पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो बिलखुसूस बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। भाई नहीं हिस्सा देते, बाप फौत हो जाता है, पीछे जो कुछ भी हो गया सब के ऊपर भाई बैठ जाते हैं। बहनों को हिस्सा नहीं मिलता, बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता, बीवियों को हिस्सा नहीं मिलता। इस बात को याद रखें, आपने जो कुछ कमा लिया है, अगर आपकी कमाई है तो बेशक आप उसमें से 1 रुपया मत दे, लेकिन अगर बाप की तरफ से 1 ईंट भी मिल गई है, खुदा के लिए उसे आधा करके आधा बहनों को दे दे और आधा अपने पास रख ले। और ये बात भी याद रखिए, जिसने अपने बहनों के विरासत को अपना हिस्सा समझ लिया, अल्लाह पाक उसके सारे माल को हराम कर देते हैं। सारा रिज़्क ही हराम हो गया, मुआशरा बिगड़ चुका है। बुनियाद में जाए तो मेन पॉइंट जो मिलता है वो हराम है। हराम, एक लुक़्मा हराम का खाया इंसान के वजूद में एक वो हराम नुक्ता बनता है। वो जब तक इंसान के वजूद में घूमता है, जब तक इंसान से गुनाह नहीं करवाता है। आज मुआशरा किस रास्ते पर चल पड़ा है? हराम कार्य हम। और इस बात को याद रखें, जो भाई बहनों का हक लेकर के मर गए, अल्लाह की कसम आपकी नमाजें आपको जहन्नम के आज़ाब से बचा नहीं सकेगी। आपका हज, आपका उम्रा, आपकी नमाजें, आपका सदका खैरात, आपके तमाम तर तबलीग तसव्वुफ, जो कुछ भी किया सारी ज़िंदगी एक सजदे में गुजार दो, ये सजदा आपको अल्लाह के आज़ाब से बचा नहीं सकेगा अगर बहनों का हक लेकर के मर गए। नबी सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस भाई ने अपने बहनों का हक अदा कर दिया ये शख्स जन्नती है, जन्नती। आज बहनें भाइयों से विरासत का मुतालबा नहीं कर सकती, जहां मुतालबा कर लेती हैं वहां बहनें बेगैरत बन जाती हैं। अरे ये तो बेगैरत हो गई है, ये कैसे भाइयों से मुतालबा कर रही है? और ये गैरती बंदा बैठा हुआ है, ये गैरती है जिसने सारे बहनों का हक का लिया, ये गैरती हो गया। और जिन्होंने मुतालबा अपने हक का कर लिया वो बेगैरत हो गई। सालों साल बाइकाट कर देते हैं, न कभी पास बुलाते हैं और न कभी उनके दरवाजे पर जाते हैं। ये हम कहां खड़े हो गए भाई? नबी सलाम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस सुना रहा हूं, फरमाया एक शख्स होगा 70 साल नेकियां की होंगी, 70 साल, और आखिर में विरासत के मामले में बेइंसाफी करके जहन्नम का ईंधन बनेगा। और एक शख्स होगा जिसने 70 साल गुनाह किए होंगे, लेकिन विरासत के मामले में आदल कायम करके अल्लाह पाक उसको जन्नत का वारिस बना देंगे। कुरान पाक का फैसला है, जो आदमी विरासत को तकसीम नहीं करता ये शरीयत से बागी अल्लाह का नाफरमान है। विरासत को तकसीम न करना ये यहूद व नस्वारा, कुफार और हिंदुओं का तरीका है। भाई मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, मुसलमानों का ये तरीका नहीं है। जो आदमी विरासत को तकसीम नहीं करता अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कभी भी कबूल नहीं करते।
اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے جو علم دنیا سے اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا۔ دو آدمی آپس میں اختلاف کریں گے، ان کے مابین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔